18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं परमिंदर तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐਨਐਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ स्वागत भी किया है। अरब सागर के उपरों लंघते समय यह स्वागत किया गया। हवाई फौज ने कहा कि मान वाली उड़ान है। उत्थे हवाई फौज वालों कहा गया कि हैप्पी लैंडिंग। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयर बेस भी पूरी तरह तैयार पर तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ ही समय के राफेल अंबाला एयर बेस से लैंड करनगे। राफेल नूं दिता जाएगा वाटर सल्यूट। हवाई फौज मुखी की मौजूदगी दे विच पानी दे नाल ये सलामी दी जाएगी। सो अज का दिन पूरे देश वास्ते फखर की गल है, मान वाली गल है। इतिहासक दिन अज का दिन होने वाला है। सो वड्डी खुशी की गल है कि मुंबई एयर स्पेस से राफेल जहाज पहुंचे ने। कुछ ही पलों के विच अंबाला एयर बेस से पहुंचणगे। आईएनएस कोलकाता ने राफेल जहाज़ों का स्वागत भी किया है। तो सीधी सीधी दुश्मन देशों को चेतावनी है। अपने आप दे विच सीधे सीधे संकेत ने कि जेकर कोई भी हिमाकत करेगा, कोई भी नापाक साजिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे ये राफेल जिहड़े कि हवा दे विच 150 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। हवा तो जमीन तक करीब 560 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। जिन्हां दे नाल बहुत ही आधुनिक लैस जिहड़ियां मिसाइलां लगियां होईयां ने। सो दुश्मनां दी हुण बिल्कुल भी खैर नहीं होवेगी। 5 राफेल भारत दे विच दाखिल हो चुके हैं। अज दा दिन इतिहासक होने वाला है। Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. सो असीं तुहानूं आडियो सुनाई है। इस आडियो के जरिए किवें स्वागत किया गया। आईएनएस कोलकाता ने राफेल जहाज़ों का स्वागत किया है। हैप्पी लैंडिंग कहा गया है। नाल ही हवाई फौज ने कहा है कि यह मान वाली उड़ान है। ये पूरे देश वास्ते देशवासियों वास्ते मान वाली उड़ान है। हैप्पी लैंडिंग कहा गया है। तो बड़े ही खूबसूरत तरीके दे नाल इन्हां लड़ाकू जहाज़ों का राफेल का भारत दे विच दाखिल होने ते स्वागत किया गया। हवाई फौज ने कहा कि यह मान वाली उड़ान है। हैप्पी लैंडिंग किया गया है। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयर बेस भी तैयार है। तो असीं तुहानूं आडियो सुनाई है। वो आडियो आईएनएस कोलकाता ने जो राफेल जहाज़ों का स्वागत किया है वो आडियो दे विच कहा गया है कि यह मान वाली उड़ान है।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਰਾਫੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਰਾਫੇਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਰਾਫੇਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐਨਐਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, हैप्पी लैंडिंग किया गया है। सो वाकई ये पूरे देश वास्ते मान वाली उड़ान है। साल 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਫੇਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ 5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਐਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਗ, ਦਰਅਸਲ ਮਿਗ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ, ਖਰਾਬ ਇੰਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਗ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਐਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਸਪੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਈਐਨਐਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। 144 ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਪਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ 5 ਰਾਫੇਲ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ।
तो इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਐਨਐਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, हैप्पी लैंडिंग किया गया है। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयरबेस भी पूरी तरह तैयार बर तैयार नजर आ रहा है तो राफेल नूं वाटर सल्यूट भी दिता जाएगा। हवाई फौज मुखी की मौजूदगी दे विच पानी दे नाल सलामी दी जाएगी क्योंकि भारतीय हवाई सेना वास्ते भारत वास्ते ये बहुत फखर की गल है, माण की गल है कि काफ़ी समय तो जिहड़ा इंतजार किया जा रहा सीगा, इंतजार हुण खत्म हो गया। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? बिल्कुल परमिंदर, कोई ज्यादा हुण इंतजार नहीं है। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2:10 2:15 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਲਚਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫੇਲ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੁੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ, अच्छा गौरव, ये भी कोई जानकारी है कि इस लैंडिंग दौरान होर किहड़े विशेष मेहमान जिहड़े मौजूद रहणगे, जिवें कि भी खबर है कि पानी दे नाल सलामी दित्ती जाएगी, क्योंकि अपने आप दे विच पूरे देश वास्ते, हवाई सेना वास्ते अपने आप दे विच बहुत फखर की गल है, क्योंकि कुछ सालों तो जिहड़ा इंतजार किया जा रहा सी, इंतजार खत्म हो गया। 5 रफेल जिहड़े आके कुछ ही मिनटां दे विच लैंड करनगे ते खास तौर ते किहड़े विशेष मेहमान जिहड़े इस मौके मौजूद रहणगे जदों लैंडिंग होएगी?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਜ਼ਮੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਫੇਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 에ਅਰਬੇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਰੋਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो थोड़ा जिहा इंतजार होर करो, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸਕੁਐਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਓ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲਮਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ। ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਰਾਫੇਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ INS ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 5 ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ताज़ियां तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜ ठाकुर जुड़े हुए ने। राज की है तुहाडे कोल ताज़ा जानकारी? ओवर टू राज। बेहद शुक्रिया। कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है और आप मेरे पीछे देख पाएंगे इन तस्वीरों में कि कैसे यहां पर राफेल विमान, जी हां, ये कुल आपको यहां पर 7 फाइटर प्लेन्स नजर आएंगे। आपको बता दें कि इन फाइटर प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो इसमें से 5 राफेल है जबकि 2 सुखोई है। जी हां, Su-30 MKI यहां पर आपको नजर आएंगे और ये वो अद्भुत तस्वीरें, वो अविश्वसनीय तस्वीरें, अकल्पनीय तस्वीरें जिसका इंतजार लंबे समय से हिंदुस्तान को था। लंबे समय से इसके हिंदुस्तान में पहुंचने की कोशिश की जा रही थी और यह कोशिश आज से नहीं, आपको बता दें कि 10 सालों से लगातार होती हुई दिख रही थी। वाद विवादों के बीच में उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आखिरकार फ्रांस से राफेल फाइटर भारत की तरफ आते हुए, और यहां पर एक कंफ्यूजन जरूर दिखा कि 5 राफेल आने हैं तो ये 7 क्यों, तो वो हम आपको बता दें कि ये 2 Su-30 MKIs है और यानी सुखोई है जो वॉरशिप से इन्हें एस्कॉर्ट करते हुए यहां पर खास ये भी आप समझ सकते हैं कि 10 साल तक लगातार कोशिशें चली। UPA 2 से लेकर कोशिश हो रही थी कि 126 राफेल लाए जाएं, लेकिन जब मोदी सरकार बनी तो 36 राफेल पर अंततः बात बनी, सहमति बनी और अब उनमें से 5 राफेल आज हिंदुस्तान की जमीन पर किसी भी वक्त लैंड कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों के साथ हम साझा करते हुए, और काबिले गौर ये कि इनमें से 3 सीटर जबकि 3 ऐसे राफेल हैं जो 2 सीटेड हैं, जबकि जो 2 राफेल हैं वो सिंगल सीटेड है। तो कुल मिलाकर 36 राफेल है और इंतजार अब 31 राफेल का रहने वाला है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने को है और अंबाला एयरबेस पर आप कह सकते हैं कि अंबाला एयरबेस पर किसी भी वक्त लैंड हो सकते हैं। इससे पहले एक और वीडियो सामने आया था जिसमें इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63 हिंद महासागर में आपका स्वागत है, इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं,
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिनका इंतजार लंबे वक्त से हिंदुस्तान को था, और हम कह सकते हैं कि वो गौरव का क्षण है जब हम कह रहे हैं कि बाहुबली आ चुका है, जब हम कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र आ चुका है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है और इस टेंशन के बीच में ये वो तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिन तस्वीरों का इंतजार लंबे समय से था। अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई दिखती है। ये आप देख सकते हैं कि 7 फाइट प्लेन है जिसमें से 5 राफेल और 2 सुखोई हैं। हमारे साथ गौरव शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से अंबाला एयरबेस पर, जहां पर कुछ ही देर के बाद ये राफेल फाइटर जेट पहुंचने वाले हैं, वहां पर लैंड करने वाले हैं। गौरव, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, वहां पर माहौल कैसा? लाजमी तौर पर बहुत कुछ वहां किया गया, वीआईपी प्रोटोकॉल राफेल के लिए इंतजार हो रहा है, वाटर कैनन सैल्यूट का इंतजार हो रहा है, 144 लगाई गई है, बहुत कुछ किया गया है। इस वक्त ताजा अपडेट माहौल। जी बिल्कुल, माहौल इस समय यही है कि आपको अपडेट बता रहे हैं कि हमें कुछ आवाजें तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन अभी तक आसमान में कोई जहाज नजर नहीं आया। हालांकि मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये भी कहा गया है कि आप आसमान में नहीं कुछ जो शूट कर सकते। हम तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मुझे कुछ तस्वीरें हेलीकॉप्टर की नजर आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम वही तस्वीरें दिखाएं जो हमें जिसकी इजाजत दी गई है। तो ये मूवमेंट तो साफ तौर पर राज नजर आ रही है। देखिए, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। जिस तरीके से यहां तक हमें रोका गया, इसके यही कहा गया कि आप यहां पर शूट कीजिए, जो कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही पलों का वो इंतजार है जब खत्म हो जाएगा और राफेल होंगे भारतीय सरजमीन के ऊपर, जहां से अभी मैं हूं। लग रहा है कि यहां से 500 मीटर पर राफेल खड़ा होगा, या एक किलोमीटर के पूरे दायरे में हम कह सकते हैं कि राफेल वहां पर होगा। तो इस समय अपडेट यही है कि अगले 2-4 मिनट में हम कह सकते हैं कि जल्द ही हमारे पास वो खुशखबरी आ जाएगी कि भारतीय सरजमीन के ऊपर राफेल लैंड हो चुका है। अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जो मैं सुबह से बात कर रहा था राज आपके साथ, कि देखिए यहां से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लाई जा रही, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है कि जो दिल्ली से इंफॉर्मेशन आए, जो दिल्ली से, जैसे हमने देखा कि ट्वीट जो किए गए वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए, और उन ट्वीट के जरिए ही जो वीडियोज है उनको भी ट्वीट किया गया है लगभग 15-18 मिनट पहले। तो यही कहा जा रहा है कि वो ट्वीट होने को, यानी कि इंडियन एयर स्पेस में वो 20 या 25 मिनट या 28 मिनट पहले एंटर हुए होंगे राफेल, और इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगभग इतना ही समय लगेगा कि जब राफेल की एंट्री देश में हो जाएगी और कहिए कि अंबाला में वो लैंड होने के लिए तैयार होंगे। और इस समय मैं आपको यही अपडेट दे रहा हूं कि आसमान में हमें कुछ हलचल जरूर सुनाई दे रही है। 1-2 हेलीकॉप्टर भी हमें नजर आए थे कि यहां पर जो उड़ान भरते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए थे। हालांकि जो राफेल का इंतजार अभी भी बाकी है राज, ज्यादा इंतजार नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सुबह का इंतजार इतना नहीं लग रहा था, 2-4-5 मिनट 10 मिनट का इंतजार शायद बहुत लंबा लग रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि वो जल्द सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखा पाए। राज। बिल्कुल गौरव, और इंतजार जरूर हो रहा है, और उसी इंतजार के तहत हम दर्शकों को यह कह रहे हैं कि वो शुभ घड़ी जिसका इंतजार पिछले तकरीबन 1 दशक से ज्यादा वक्त से था, और ये इंतजार सरकारों के फेर में भी फंसता रहा, लेकिन उसके बावजूद अब जाकर वो घड़ी आई है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी भी वक्त आप कह सकते हैं कि अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान आपको खड़े हुए नजर आएंगे। मैं एक मर्तबा फिर से इन तस्वीरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पाएंगे, साथ साथ मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जो हमारे साथ बने हुए हैं वो भी आसमान में एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें आपको फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो अंबाला एयरबेस की तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों पर भी आप नजर रखिए। इन तस्वीरों में भी आपको हो सकता है कि बहुत जल्द राफेल नजर आए। बहरहाल अभी की जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि अंबाला एयरबेस के बिल्कुल करीब की वो तस्वीरें हैं, जहां पर गौरव शुक्ला इस वक्त खुद मौजूद भी है और तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हुए नजर आ भी रहे हैं। बहरहाल गौरव, आपसे हम स्थिति को समझना चाह रहे हैं कि एयरफोर्स की तरफ से आप कहें या फिर आप कहें कि सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका जिक्र आपने किया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर्सपेक्टिव का ध्यान रखा गया है कि किसी को भी इस तरीके की इजाजत ना दी जाए कि सिक्योरिटी ब्रीच किसी भी तरीके से हो पाए, और उसी के तहत हमने देखा था कि एसओपी के तहत जोधपुर को भी एक और पॉइंट रखा गया था कि अगर यहां पर लैंड नहीं हो पाता तो जोधपुर में होगा, और ये आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर रखा भी जाता है कि कुछ भी गलत ना घटे। उस लिहाज से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अंबाला की स्थिति, कि इस दौरान जो स्थानीय लोग थे, जो ये मूवमेंट्स थी, उन पर कितना असर यहां पर दिखाई दिया, और कितनी सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद यहां पर पुलिस प्रशासन, ये तमाम महकमे नजर आए। जी राज, देखिए इस समय मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, जो आप जिक्र कर रहे थे अंबाला के लोगों का, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। किसी के माथे पर